ओम शांति 14 फेब्रुआरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें माने सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण अट। तुमको स्वयं भगवान अभिनंदन जनाउछंती। तुम्हें माने सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण अट। तुमको स्वयं भगवान अभिनंदन जनाउछंती। प्रश्न बाबा पिलामानंकु संगम जुगरे ही सृष्टिर समाचार सुनाउछंती, सत्य जुगरे नुहे काहेकि? बाबा पिलामानंकु संगम जुगरे ही सृष्टिर समाचार सुनाउछंती, सत्य जुगरे नुहे काहेकि? उत्तर काहेकि ना सत्य जुग तो हेउछि आदिर समय। सही समय रे सारा सृष्टिर समाचार अर्थात सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान किपरि सुनाइबे? जे पर्यंत चक्रर पुनरावृत्ति होई ही नाही से पर्यंत समाचार किपरि सुनाई परिबे? संगम जुगरे ही तुमे पिला माने बाबांक द्वारा संपूर्ण समाचार सुनुछ। तुमको ही ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलुछि। ओम शांति। आज हेउछि त्रिमूर्ति शिव जयंती सहित ब्राह्मण जयंती पुणी संगम जुगर जयंतीर शुभ दिवस। एमिति बहुत अछंती जेउ मानकु बाबा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकारर ग्रीटिंग्स अर्थात अभिनंदन मध्य देई परिबे नाही। एमिति भी बहुत अछंती जेउ मानकु जणा नाही जे शिव बाबा किए, तांक ठारु कोन मिलिबो, से माने अभिनंदन कोन बुझिबे। नुआ नुआ पिला माने बिल्कुल बुझी परिबे नाही। एहा हेउछि ज्ञानर नृत्य। कहउछंदी ना श्रीकृष्ण नृत्य करुथिले। एठारे कन्या माने राधा कृष्ण होई नृत्य करुछंती, किंतु नृत्य करिवार तो किछि कथा ही नाही। से तो सत्य जुगरे बाल्य कालरे राजकुमार राजकुमारी मानक सहित नृत्य करिवे। पिला माने जानिछंती ये हेले बाप दादा। दादा को ग्रांड फादर कुहा जाए। एही दादा तो हेले शारीरिक पिता। एठारे तो आश्चर्यजनक कथा, से दादा हेले अलौकिक एवं ये हेले लौकिक। एही दुई जनଙ୍କୁ कुहा जाउछि बाप दादा। बाबांक ठारु दादांक द्वारा संपत्ति मिलुछि। संपत्ति हेउछि जेजे बापांकर। सबु आत्मा भाई भाई अटंती, तेणु संपत्ति पितांक ठारु मिलुछि। बाबा कहउछंती तुम आत्मा मानकर निज निजर शरीर निज निजर कर्मेन्द्रिय अछि। मते निराकार कहउछंती, तेबे निश्चित भावरे मते शरीर दरकार। तेबे तो पिला मानकु राजयोग शिखाइबी अथवा मनुष्यरु देवता पतितरु पावन हेबार मार्ग बताइबी बा आत्मारूपी मैला कपड़ा को धोइबी। तेबे निश्चित भावरे सिए बहुत बड़ धोबा होइथिबे। सारा विश्वर आत्मा मानकु एवं शरीर को धोई थांती अर्थात पवित्र करि थांती। ज्ञान एवं योग द्वारा एबे तुमर आत्मा मानकु सफा करा जाउछि। आजि तुमे पिला माने एठाकु अर्थात मधुबन को आसीछ। जानिछ आमे शिव बाबा को अभिनंदन देबा पई आसीछु। बाबा पुणी कहउछंती तुमे माने जाहाकु अभिनंदन देबा पई आसीछ, सेही बाबा मध्य तुम पिला मानकु अभिनंदन देउछंती, कारण तुमे माने सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण अट। तुमे माने जेते उत्तम सेते देवता माने मध्य नुहंती। ब्राह्मण माने देवता मानक ठारु मध्य उच्च अटंती। सर्वोच्च हेले बाबा, पुणी सिए ब्रह्मांक शरीर रे आसुछंती। तांकर संतान तुमे माने मध्य बहुत उच्च ब्राह्मण हेउछ। ब्राह्मण मानकर हेला चुटी, तांको तळकु हेला देवता माने। समस्तंक उपरे हेले बाबा। बाबा ही तुम मानकु स्वर्गर संपत्ति देबा पाई ब्राह्मण ब्राह्मणी करिछंती। एही लक्ष्मी नारायणकर देख केते मंदिर तयारी करिछंती। तांको आगरे मुंड नुआउछंती। भारतवासी को एकथा तो जणा थिबा दरकार जे एमाने मध्य मनुष्य ही अटंती। लक्ष्मी नारायण दुई जण अलगा अलगा अटंती। एठारे तो जणे मनुष्यर दुईटी जाक नाम रखी देउछंती। जनकर नाम लक्ष्मी नारायण अर्थात निजको विष्णु चतुर्भुज कहउछंती।
ନିଜର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଥବା ରାଧା କୃଷ୍ଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୋଇଗଲେ ନା। ସେହି ବିଷ୍ଣୁ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତୁମେମାନେ ସେହି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହେଲା 4 ଭୁଜା, 2ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, 2ଟି ନାରାୟଣଙ୍କର। ତୁମେ କହିବ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ବାବାଙ୍କର ମହିମାର ଗୀତ ଶୁଣାଅ। କିତନା ମିଠା କିତନା ପ୍ୟାରା ଶିବ ଭୋଳା ଭଗବାନ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କାହାର ମଧ୍ୟ ଏତିକି ମହିମା ନାହିଁ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମହିମା ହେଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କର ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଅଟ। କହୁଛ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତୁମେ ନର୍କରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କହିବେ ଆମେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏହି କଥାକୁ ହିଁ ଭାରତବାସୀମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ସନ୍ତାନ। ବାବା ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ କରି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜି ବାବା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ନୂଆମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର। ହଁ, ପୁଣି ବି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ରାଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଦାସ ଦାସୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଜା ବି ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଗରିବ, କେହି ସାହୁକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, କେହି କେହି ସାହୁକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାସ ଦାସୀ ରହିବେ। ସାରା ରାଜଧାନୀ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏକଥା ତ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର କାହାର ବି ନାହିଁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣିଲ। ସିଏ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଅବିନାଶୀ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଭାରତରେ ହିଁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ପୁଣି ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାରତରେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଯେପରି କୁହାଯିବ, ବିରଳା କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ କି କର୍ମ କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଧନବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ଯେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବେ। କାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି ତ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, କାରଣ କର୍ମ ସେହିଭଳି କରିଛନ୍ତି। କର୍ମକୁ ତ ମାନୁଛ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ବିଷୟରେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ହିଁ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣିଲ। ଶିବ ଭଗବାନ ହେଲେ ଜଣେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା କେଉଁଠି ଆସିଛନ୍ତି? ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତେଣୁ ମିଠାରୁ ମିଠା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ ତ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଦୁଃଖ ମେ ସିମରଣ ସବ କରେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସୁଖରେ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ସେଠାରେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ବାବା ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହା ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାବା ଏହି ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁନିଆକୁ ତ ଏସବୁ କଥା କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଅନ୍ଧ। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାଉ ତାହା ହେଲା ଶାନ୍ତିଧାମ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସେଠାରେ ରହୁଛ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହୁଛି। ବାବା
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା, ସେହିଠାରେ ରହୁଛି। ତୁମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ପାଠ କରୁଛ, ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ, ମୁଁ ହେଉନାହିଁ। ତୁମକୁ 84 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲି ଯେ, ହେ ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନା। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ମୁଁ ହେଲି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ତୁମକୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କରୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ରଚନା କରିଲେ? ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ରଚନା କଲେ? ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ଅଶ୍ୱତଥ ପତ୍ର ଉପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଗରରେ ଭାସି ଭାସି ଆସିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ହେଲା ଦିନ, ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ହେଲା ରାତି। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତତ୍ ତ୍ୱମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହେଉଛ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ 100% ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀରୁ 100% ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଉଛ। ତୁମେ ଭାରତବାସୀ, ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। ମୁଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ବାବା ତୁମକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ସମାଚାର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଏସବୁ ଶୁଣାଇବେ? ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାର ସମାଚାର କିପରି ଶୁଣାଇବେ? ମୁଁ ଆସୁଛି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ, କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଗୀତାରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବାଚ। ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିବେ କି? ଭଗବାନ ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ନା। ସିଏ ହେଲେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ତ ପିତୃତ୍ୱର ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ପିତା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପିତାଙ୍କୁ କ'ଣ କେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳେ କି? ସମ୍ପତ୍ତି ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳେ। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲ ମୋର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବା ଦରକାର। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛ। ତୁମର କୃପାରୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ରାବଣ ଠାରୁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଡାକିବାରେ ଲାଗିଛ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ସୁଖ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ। ତୁମର ସଦ୍ଗତି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗତିରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲ। ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ। କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି, ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ଶିବରାତ୍ରି କେବେ ହୋଇଥିଲା ଏକଥା ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଶିବ ବାବା କେବେ ଆସିଥିଲେ? କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ନା। ଏବେ ତୁମେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଛ। ଭାରତ ପାରସପୁରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହା ତୁମର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ସେ ସବୁ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଯଜ୍ଞ। ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନର କଥା। ଏଥିରେ ବାବା ଆସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛ।
ବାବା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଆସୁଛି? ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶରୀରରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ରଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଇଏ ତ ପତିତ ଥିଲେ, 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଥିଲେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବାବା ହିଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗର ହିଁ ଉପହାର ଦେବେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପାଠଶାଳା ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ। 21 ପିଢ଼ି ତୁମେ ସୁଖ ପାଉଛ। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ଆୟୁଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାନ୍ତି। ସାପର ଉଦାହରଣ ରହିଛି ନା? ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛ। ବାବା ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀରୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଉଛ। ପତିତ ମନୁଷ୍ୟରୁ ପାବନ ଦେବତା ହେଉଛ। ଚକ୍ର ତ ଘୁରି ଚାଲିଛି। ଏ କଥା ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଦୁର୍ଗତିରେ ଅଛ। ତେଣୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ମିଳୁଛି। ବାବା ହିଁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗୁରୁ କେବଳ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କର୍ମକାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କାହାର ସଦ୍ଗତି ହୋଇନଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଏବେ ତୁମକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ମୁକ୍ତିଧାମ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଭାରତକୁ ଅବିନାଶୀ ଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିବ। ଏଠାକୁ ଆସି ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ପବିତ୍ର ଏବଂ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ତୁମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଯୋଗୀରୁ ଏବେ ଭୋଗୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଏହା ହେଲା ରୌରବ ନର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଘୋର ନର୍କ। ମହାନ ଦୁଃଖର ସମୟ। ଏବେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଖୁନୀ ନାହକ ଖେଳ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା ହେବ। ବସୁ ବସୁ ବୋମା ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଛ? ବିନା ଦୋଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବିନା ଆଶର ସାକ୍ଷାତକାର ତ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଗଲଣି। ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ତରବାରୀ, ଜ୍ଞାନର ଖଡ୍ଗ ଅଛି। ତୁମେ ହେଲ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଜାପିତା ମଧ୍ୟ ବାବା ଅଟନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଏହି ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ସନ୍ତାନ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛି। ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମକୁ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହିଁ ଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଛି ଛି ଦୁନିଆର ସମାପ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ବେହଦ୍ର ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇ ଆସିଛି। ତୁମକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁ ହେଲ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଆମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ। ଏହିଭଳି ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଆମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ। ଏହିଭଳି ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ।
ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅବତରଣର ଅଭିନନ୍ଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବାକୁ ହେବ। ରାବଣ ରୂପୀ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅବତରଣର ଅଭିନନ୍ଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବାକୁ ହେବ। ରାବଣ ରୂପୀ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ବିସ୍ତାରର ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗୀ କଥାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ମୁସ୍କିଲକୁ ସହଜ କରୁଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ଭବ। ବିସ୍ତାରର ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗୀ କଥାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ମୁସ୍କିଲକୁ ସହଜ କରୁଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ଭବ। ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଛ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଏବଂ ସହଜ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା କଥାଗୁଡ଼ିକ ବୃକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାବା ବୀଜ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିବା ବୃକ୍ଷକୁ ହାତରେ ଉଠାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ ବାବାଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ବିସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ଜାଲ ପାଲଟିଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। କାରଣ କଥାଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାର ଭିତରେ ଅନେକ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗୀ କଥା ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୀଜ ରୂପ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତାରକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆର ଖାଦକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା ହିଁ ସହି ସୁନା ହୋଇଯିବା। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆର ଖାଦକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା ହିଁ ସହି ସୁନା ହୋଇଯିବା। ତ ଇସାରା, ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକମତ ହୋଇ ସେବାର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧୁମଧାମର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ଶୁଭ କାମନା ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଜୋରସୋରରେ ସେବା କର। ଯଦି କେହି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା, ସୁଖର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ସୁଖମୟ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ସୁଖମୟ ସଂସାର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେଉଁଠାକୁ ଯାଇପାରୁନାହଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ଘରେ ବସି ଏହି ସେବା କର। ସେବାରେ ସହଯୋଗୀ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ। ତେବେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସୁଖମୟ ସଂସାର ତିଆରି ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।